ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастаи барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова ва сурдатарҷимон Қамаров Авранг. тавре иттилоъ дода будем, имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар ҳамоиши навбатии шӯрои амнияти дастҷамъии Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ба шаҳри Остонаи ҷумҳурии Қазоқистон сафар карданд. тафсилот дар ин хусус. 28 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар ҳамоиши навбатии шӯрои амнияти дастҷамъии Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ вориди шаҳри Остонаи ҷумҳурии Қазоқистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалӣ ба номи Нурсултон Назарбоев президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Олжас Бектенов ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба истиқболи меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровули фахрӣ саф ороста буд. имрӯз дар шаҳри Остонаи ҷумҳурии Қазоқистон ҳамоиши шӯрои амнияти дастҷамъии Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ баргузор гардид, ки дар кори он президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. 28 ноябри соли 2024 дар шаҳри Остонаи ҷумҳурии Қазоқистон ҳамоиши шӯрои амнияти дастҷамъии Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ баргузор гардид, ки дар кори он президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. дар кори ҷаласа ҳамчунин роҳбарони Беларус, Русия, Қазоқистон, Қирғизистон ва дабири кулли Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ иштирок намуданд. дар ҷаласаи навбатии шӯрои амнияти дастҷамъӣ масъалаҳои вобаста ба вазъи низомию сиёсии ҷаҳон ва минтақаҳои амнияти дастҷамъӣ, таҳкими ҳамкорӣ дар доираи созмон ва дурнамои рушди низоми амнияти дастҷамъӣ, инчунин рафти омодагиҳо ба таҷдиди муштараки 80-солагии ғалаба мавриди баррасӣ қарор дода шуд. сарони давлатҳо вобаста ба роҳҳои таҳкиму густариши ҳамкорӣ дар доираи Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ, робитаҳо бо дигар созмонҳои минтақавию ҷаҳонӣ ва нақшаи чорабиниҳои созмон дар соли 2025 табодули афкор намуданд. сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суханронӣ ба президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Тоқаев барои истиқболи самимӣ ва сатҳи баланди ташкили чорабинӣ изҳори сипос намуданд. сарвари давлати мо таваҷҷӯҳи иштирокдорони ҷаласаро ба таъсири манфии шиддатёбии вазъи ҳарбӣ сиёсии минтақа ва ҷаҳон ба кишварҳои аъзои Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ҷалб намуда изҳор доштанд, ки ҳамаи масъалаҳои рӯзномаи имрӯза воқеияти кунуниро инъикос менамоянд ва мо ҷонибдори қабули қарорҳои муносиб доир ба онҳо мебошем. дар идома муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгирӣ аз тасмим дар бораи тасдиқи барномаи байндавлатии ҳадафманди Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ оид ба таҳкими марзи Тоҷикистону Афғонистон изҳори сипос намуданд. дар фароварди сухан сарвари давлати мо ба раёсати ояндаи ҷумҳурии Қирғизистон дар Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ хоҳони барору комёбӣ шуда изҳор доштанд, ки ҷумҳурии Тоҷикистон ба кори муштараки босамар бо кишвари ҳамсоя омода аст ва ҷиҳати иҷрои нақшаҳои барои давраи раёсат муайяншуда ҳамаҷониба мусоидат хоҳад кард. дар анҷоми ҷаласа сарони давлатҳо як қатор санадҳо аз ҷумла эъломияи шӯрои амнияти дастҷамъии Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ, қарор дар бораи таздиқи барномаи ҳадафманди байндавлатии Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ оид ба таҳкими марзи Тоҷикистону Афғонистон ва ғайраро ба имзо расониданд.
امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان تحکیم همکاری‌های بسیار جانبه در سمت مقاومت با جلب جوانان به گروه‌های مختلف خطرزا کنفرانس بین‌المللی برگزار گردید. در کنفرانس که با شرکت تحلیلگران و جامعه شناسان صورت گرفت، راجع به پهلوهای گوناگون مسئله مورد نظر تکلیف‌های سودمند ارائه شد. جزئیات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. در کنفرانس نمایندگان مقامات دولتی، جامعه شهروندی، تشکیلات‌های بین‌المللی، شریکان رشد، عالمان جوان، محققان مؤسسه‌های علمی تحقیقاتی و تحصیلات عالی کسبی جوانان فعال، کارشناسان و نمایندگان وسایط اخباری عامه اشتراک کردند. کنفرانس بین‌المللی با تبادل متدیکا و تجربه بهترین کشورهای سازمان همکاری شانگهای و اتحاد دولت‌های مستقل، اینچنین با وجود آوردن شریکی نو برای تحکیم همکاری‌های بسیار جانبه، تهیه توصیه‌ها با تقویت همکاری‌های بسیار جانبه جهت پیشگیری جلب جوانان به گروه‌های خطرزا روانه گردیده بود. ذکر گردید که وضعیت کنونی جامعه جهانی، مخصوصاً تهدید و خطرهای گلوبالی ما را هشدار می‌دهد که استقلالیت، وحدت، سرحد دولتی، ارزش‌های ملی و فرهنگی را در نوبت اول حفظ نماییم. طور مشاهده‌ها نشان می‌دهند تشویقات تروریسم و اکستریمیسم اساساً توسط سامانه‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی و دیگر راه و اصول‌های جلب جوانان صورت می‌گیرد. پیش از همه مقصد و هدف و وظیفه‌های کنفرانس بین‌المللی مذکور پیشگیری گروش جوانان به گروه‌های خطرزا، گروه‌هایی که تروریسم و اکستریمیسم بین‌المللی را میان جوانان پهن می‌سازند و مفکوره سازی و مفکوره شویی می‌کنند جوانان را. مقصد از آن در همین است. طور ما و شما آگاهی داریم جمهوری تاجیکستان تحت راهبری پیشوای معظم ملت محترم جناب علی امام علی رحمان از روزهای نخستین استقلالیت دولتی به مسئله مبارزه با تروریسم بین المللی از منبرهای بلند سازمان ملل متحد محترم پیشوای ملت چندین مرتبه مراجعت کردند. حتی تاجیکستان اولین ها شده در مسئله مبارزه با تروریسم بین المللی پیشنهادهای خود را در سطح بین المللی راه اندازی نموده است و امروز با شکرگزاری از استقلالیت دولتی که 33مین سالگرد آن امروز در جمهوری ما طنین انداز است، با شرافت آبادی و پیشرفت وطن بینید که جمهوری تاجیکستان به علل خصوص شهر دوشنبه به مکانی برگزاری چهاربینی‌های سطح بین المللی تبدیل یافته است. در کنفرانس ابراز گردید که تربیت حس وطن دوستی، ترغیب فرهنگ ملی و پیشگیری میل بیگانه پرستی، مبارزه ایدئولوژی بر ضد تروریسم، اکستریمیسم و امثال اینها از سمت‌های اولین درجه تربیت نسل جوان به شمار رفته. آموزگاران و پدر و مادران، سابقه‌داران و فعالان باید نسل جوان را در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی تربیت نمایند. همزمان در همایش با مسائل خودشناسی و خودآگاهی، حفظ استقلال سیاسی، پایداری، وحدت و ثبات کشور فکر و اندیشه های جالب ابراز گردید. امروز در شهر دوشنبه از جانب سراداره حفظ سری دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در موضوع مسئله‌های حفظ سری دولتی در مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخبار عامه سمینار آموزشی برگزار گردید. گزارش همکارانمان در این خصوص. مشورت آموزشی در سمت پیشگیری افشای سری دولتی با جلب مسئولان مرکزهای مطبوعاتی مقامات دولتی، شخصان مسئول حفظ اطلاعات در مقامات دولتی و مؤسسه‌های عالی کسبی، اینچنین روزنامه‌نگاران نشریه‌های دولتی دایر گردیده در آن از جانب مسئولین مهمترین مسائل حفظ سری دولتی در مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخباری عامه بررسی کرده شد. هدف برگزاری چهاربینی مذکور آموزش سندهای معیاری حقوقی ساحه حفظ سری دولتی در مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخباری عامه معنی داد شده. در جریان آن مسائل مهم ساحه وابسته به فعالیت واسطه‌های اخباری عامه در جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. ذکر شد که توسط سیاست حکومت مملکت تشکیلی و انفراستراکتوری، کادری و تکنیکی ساحه حفظ سری دولتی تحکیم و بهره پیشبرد فعالیت شرایط‌های سازگار فراهم آورده شده است. تدبیرها در سمت خدمت‌رسانی‌های دولتی و مجموعه چهاربینی‌های دیگر تقاضا می‌نمایند که مشکلات حفظ اطلاعات دسترسیش محدود به طور پیوسته بررسی و راه‌های حل آن پیدا گردد. همچنین ضمن تدبیر مذکور از جانب اشتراکچیان دایر به جهانی‌شوی و نقش واسطه‌های اخباری عامه در روند آن، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در ساحه حفظ سری دولتی و حفظ تکنیکی اطلاعات،
тадбирҳои қонунӣ ва масъулияти риояи он, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сирри давлатӣ ва амсоли инҳо маъруза карда шуд. дар идомаи ҳамоиш аз ҷониби маърузачиён таҷрибаи миллӣ ва байналмилалии ҳифзи иттилоот мавриди муҳокима қарор гирифта, баҳри рушду такмили он пешниҳодҳои судманд ироа гардиданд. дар шаҳри душанбе саммити барномаи махсуси созмони милали муттаҳид барои иқтисодиёти осиёи марказӣ спека аз ҷумла шӯрои роҳбарикунанда ва форуми иқтисодӣ дар мавзӯи рушди сабз дар минтақаи спека ҷамъбаст гардид. дар форуми мазкур ки 3 рӯз давом кард, ҳайатҳои кишварҳои иштирокчии барномаи махсуси созмони милали муттаҳид барои иқтисодиёти осиёи марказӣ, бахши хусусӣ ва созмонҳои байналмилалӣ иштирок намуданд. дар форум зиёда 100 мутахассиси соҳаи сиёсати давлатӣ оид ба самтҳои рушди иқтисоди сабз, рақамикунонии бахшҳои иқтисоди миллӣ, рушди низоми устувори нақлиёт, ҷалби сармоягузории мутақобил ва содагардонии расмиёти савдоро дар минтақа ҷамъ овард. дар рӯзи аввали форум масъалаҳои мубрами рушди сабз, истифодаи мақсадноки захираҳои обӣ, тағйирёбии иқлим ва коҳиш додани оқибатҳои он, ҷорӣ намудани нақлиёти фарогир ва аз ҷиҳати экологии тоза, татбиқи ҳадафҳои рушди устувор, содагардонии расмиёти савдо, инчунин масъалаҳои рушди бахши энергетика мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар асоси пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, ки моҳи ноябри соли 2023 дар шаҳри Боку ироа гардид, мавзӯи иқтисоди сабз дар раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд. ҳафтаи спека аз чорабиниҳои канорӣ, форуми иқтисодӣ ва ҷаласаи 19-ами шӯрои роҳбарикунанда иборат буд. аз натиҷаи чорабиниҳо эъломияи душанбе қабул карда шуд, қарори шӯрои роҳбарикунанда қабул карда шуд, ки дар он қадамҳои минбаъда ҳамкорӣ дарҷ гардидааст. санади дигари муҳиме ки қабул карда шуд, ин консепсияи рушди спека то соли 2023 буд. дар ин ҳуҷҷатҳо ҳама самтҳои авлавиятнок ва рушди ҳамкориҳои минтақа дар доираи фаъолияти барнома аз қабили сармоягузорӣ, савдо, муҳити зист, инноватсия, энергетика ва ғайраҳо инъикос ёфтаанд. дар доираи ҷаласа аз ҷониби коршиносони ташкилотҳои байналмилалӣ вобаста ба рақамикунонӣ, тиҷорати электронӣ ва рушди робитаҳои минтақавӣ рӯнамоҳо пешниҳод гардиданд. ҷиҳати тақвияти ҳамкории минбаъда дар соҳаи савдо байни давлатҳои манфиатдор, тавсияҳои мушаххас пешниҳод шуданд. Тоҷикистон раисии гурӯҳи кории спека оид ба савдоро ба уҳда дорад, ки он яке аз механизмҳои фаъоли ин созмон маҳсуб ёфта, дар доираи он токунун чанд санади стратегӣ оид ба тақвияти ҳамкории тиҷоратии минтақавӣ ва содагардонии расмиёти савдо қабул шудааст. чорабини дигари муҳиме ки дар доираи ҳафтаи спека баргузор шуд, ин ҷаласаи якуми кумитаи роҳбарикунандаи фонди спека буд. қайд бояд кард, ки фонди мазкур моҳи сентябри соли ҷорӣ таъсис ёфтааст. дар ҷаласа масъалаҳои вобаста ба қадамҳои минбаъдаи фаъолияти фонд, мавриди баррасӣ кишварҳои иштирокчӣ ва шарикони рушд қарор дода шуд. ҳафтаи спека аз чорабиниҳои канорӣ, форуми иқтисодӣ ва ҷаласаи 19-уми шӯрои роҳбарикунанда иборат буд. аз натиҷаи чорабиниҳо эъломияи душанбе ва қарори шӯрои роҳбарикунанда қабул карда шуданд, ки дар он қадамҳои минбаъдаи ҳамкориҳо дарҷ гардидааст. санади дигари муҳиме ки дар ин ҷаласа қабул карда шуд, консепсияи рушди спека то соли 2030 аст. дар ин ҳуҷҷат ҳама самтҳои авлавиятнок ва рушди ҳамкориҳои минтақавӣ дар доираи фаъолияти барнома аз қабили сармоягузорӣ, савдо, муҳити зист, инноватсия, энергетика ва ғайраҳо инъикос ёфтаанд. дар вилояти суғд ҷаласаи сайёри ҳайати мушовараи агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. дар кори ҷаласа иҷрои ҳолати қонунгузории соҳаи хизмати давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар толори меҳмонхонаи суғдиёни шаҳри Хуҷанд ҷаласаи сайёри ҳайати мушовараи агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори он директори агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷумъат Давлатов, мушовири бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои кадрҳо Олимшон Меҳрӣ, муовини раиси вилояти Суғд, муовинони раисони шаҳру ноҳияҳо ва дастгоҳҳои мақомоти маҳаллӣ иштирок доштанд.
директори агентии хизмати давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иброз дошт ки давоми солҳои истиқлоли давлатӣ дар сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон такмили низоми идоракунии давлатӣ ва ташаккули хизмати давлатӣ яке аз ҳамтои афзалиятнок ба ҳисоб рафта дар партави ин сиёсати созанда байни вазифаҳои муҳими давлатдорӣ масъалаҳои кадрсозӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои кадрӣ тайёр намудани мутахассисони соҳаи идоракунии давлатӣ такмили ихтисос ва аз нав тайёркунии хизматчиёни давлатӣ дар навбати аввал гузошта шуданд. Аз рӯи масъалаи якум дар бораи ҳолати ҷалби хизматчиёни давлатии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва шаҳру ноҳияҳои он ба такмили ихтисос дар соли 2023 ва 9 моҳи соли 2024 муовини директори агентии хизмати давлатӣ ҳилолбек қурбонзода гузориш дода қайд дошт ки интихоби кадрҳои баландихтисосу қобилиятнок ба хизмати давлатӣ ва таъмини болоравии мансабии хизматчиёни давлатӣ тавассути озмун бо мақсади таъмини баробарҳуқуқии шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ карда шуда ин масъала ҳамеша зери назорати мақомоти ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ қарор дорад. силсилаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ танзимкунандаи василаҳои кадрии хизмати давлатӣ дар самти интихоби хизматчиёни давлатӣ баҳодиҳии фаъолият аттестатсия захираи кадрҳо ҷойивазкунии кадрҳои роҳбарикунанда ва ғайраҳо қабул шуданд. Барои ишғоли мансабҳои хизмати давлатӣ талаботҳои тахассусӣ муқаррар ва барои хизматчиёни давлатӣ дастурамалҳои фаъолият таҳия гардида мавриди истифода қарор дода шуданд. аз ҷониби кормандони агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар 9 моҳи соли 2024 дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд сохторҳои мақомоти иҷроия ва баъзе шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд санҷиши риояи қонунгузории соҳаи хизмати давлатӣ гузаронида шуд. вобаста ба иҷрои нақшаи кори агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар шаҳри хуҷанди вилояти суғд ҳайати сайёри мушовараи агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон гузаронида шуд. дар ин ҷо асосан таъин ва озод намудани хизматчиёни давлатӣ гузарондани озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ гузарондани аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ ҷойивазкунии хизматчиёни давлатӣ яъне ротатсияи хизматчиёни давлатӣ баҳодии фаъолияти хизматчиёни давлатӣ ва дигар технологияи кадрии вобаста ба соҳаи қонунгузории соҳаи хизмати давлатӣ гузаронида шуд. ҳайати мушовараи агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаласаи сайёр ҳолати иҷрои қонунгузории соҳаи хизмати давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар давраи соли 2022-2024 риояи талаботҳои кодекси одоби хизматчии давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар маҳаллаҳо корбарии технологияҳои муосири иттилоотӣ пешрафтҳои илмӣ ва таҷрибаи пешқадами хизматчиёни давлатиро муҳокима намуданд. با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات کولوب بنیاد صدها انشاءات نو به نقشه گرفته شده است. در همین زمینه با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و راهبریت وزارت و اداره‌های دولتی یک زمره انشاءات جشنی مورد استفاده قرار گرفت. бахшида ба 35-солаги истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Кулоб як қатор иншоот бо иштироки намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Кулоб, вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон Азим Иброҳим, раиси шаҳри Кулоб Бахтиёр Назарзода ва дигар меҳмонон мавриди истифода қарор дода шуданд. дар деҳаи Марғаки ҷамоати деҳоти Зарбдор бунгоҳи саломатӣ ба истифода дода шуд. қайд гардид ки аҳолии деҳаи мазкур сол ба сол зиёд гардида талабот ба хизматрасонии тиббӣ афзоиш ёфтааст ва бо назардошти ин мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ бо ҷалби шарикони рушд дар ин деҳа сохтмони бунгоҳи саломатиро ба нақша гирифтанд ки дар муҳлати муайян гардида бунёд карда шуд. дар деҳаи мо яке аз мушкилои буд ҳамин бунгоҳи тиббӣ ки мардум сарсанду саргардон аз 2-3 километр ба дигар деҳаҳои назди ҳамсоягӣ барои табобат мерафтанд. миннатдории худро ба аввало ба президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати шаҳри Кулоб мерасонем. иншооти мазкур аз 3 ҳуҷра барои муоинаи сокинон, шабакаи мустақими гармидиҳанда, манораи об бо ғунҷоиши 3 кубометр об ва иншооти ёрирасон иборат мебошад. барои ташхису муоинаи сокинон муосиртарин таҷҳизоти тиббӣ дастрас гардида, кормандони соҳаи тиб метавонанд ба аҳолӣ дар сатҳи зарурӣ хизматрасонӣ намоянд. бунгоҳи тиббӣ зиёда аз 93 хоҷагӣ 643 аҳолӣ
خدمت تیبی میرساند که زیاده از 6 نفر در بونگو فعالیت میکنند. با تجهیزات‌های حاضره معاصر تجهیزانده شده است. در مرکز جماعت دهات کلوب باشد 3 انشاءات نو به استفاده داده شد. عبدالحمید سفرов با بنیاد مرکز سودا مشکلات ساکنان را در دسترسی به محصولات کشاورزی و دیگر محصولات نیاز اولیه آسان گردانید. در این مرکز اساساً مال و محصولات استحصال کارخانه‌های شهر کلوب به فروش برآورده شده است. صاحبکار که خواجگی دهقانی دارد نامگوی زیادی محصولات کشاورزی را از خواجگیش پیشنهاد خریداران می‌نماید که نرخش نسبت به بازار ارزان‌تر میباشد. با مناسبت 35 سالگی صدر جمهوری تاجیکستان در مرکز سودا مخصوصاً محصولات خواجگی قشلاقی پیش از همه خود خواجگی دار میباشم. محصولات خواجگی قشلاق را ارزان برای نیاز مردم اولین درجه آورده به مردم پیشنهاد میدیم. همچنین بغیر از محصولات کشاورزی باز دیگر اولین درجه نیازهای مردم که بسیار به مرکز شهر نمیروند اما اینجا با نرخ دسترس ارزانتر خرید کردن میگیرند. از این لحاظ ما خود الهام گرفتیم که یک مرکز سودا باز در آینده 2 مرکز دیگر همین خیلی با مناسبت جشن 35 سالگی ساخته و استفاده بدهیم. صاحبکار رحمتشاه قربانов باشد بینای 2 آشیانه بنیاد نموده در آشیانه یکم فروش مسائل ساختمانی را به راه مانده است. در اینجا 4 نفر ساکنان محلی با جای کاری دائمی تامین شده ساکنان جماعت امکان پیدا کردند که تمام نمود محصولات ساختمانی را با طبع و ذوقشان با نرخ ارزان خریداری نمایند. در آشیانه دومی بنا باشد تالار ورزشی برای آب و تاب بدن بنیاد کردند. در این تالار تجهیزات معاصر ورزشی برای تمرین جوانان و نورسان پیشنهاد گردیده است. به خواهشمندان استادان ورزش در تمرین و آب و تاب بدن کمک می‌رسانند. گفته شد که ساخته به استفاده سپاریدن چنین تالارهای ورزشی در پیشگیری جوانان از کارهای بیهوده و مشغول گردیدن به تشکل طرز حیات سالم مساعدت می‌کند. راهبر گروه کاری و رئیس شهر کلوب در دهه کمر جماعت دهات دهنه پول ماشین‌گذار را به استفاده سپاریدند. پول مذکور با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و جلب صاحبکاران و ساکنان دهه پیستمزار جماعت دهات زیرکی بنیاد گردیده است. اطلاع داده شد که این پل 8 متر درازی و 5 متر پهنایی دارد که روای ساکنان دهه پیستمزار را به مرکز شهر در همه فصلهای سال تامین می‌نماید. در دهه کلی جماعت دهات دهنه برای آسان گردیدن مشکلات ساکنان در سمت خدمت رسانی طبی بنگاه سلامتی به استفاده داده شد. انشاءات مذکور از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود برکت در مهلت معین گردیده ساخته شده. آن دارای شبکه مستقیم گرمیدهی، مناره آب با گنجایش 3 کوبمتر و انشاءات یاری رسان می باشد. راهبر گروه کاری و رئیس شهر به ساختمانچیان برای سر وقت و با صفت بلند انجام دادن کارهای ساختمانی اظهار سپاس نمودند. ابراز گردید که بنگاه سلامتی با تمام تجهیزات ضروری تامین می باشد و کار طبیبان را در تشخیص و معاینه ساکنان آسان می گرداند. بخشیده به جشن 35 سالگی سقوط دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر کلوب 2 بنگاه طبی به استفاده داده شد. یکی از آن در دهه مرغک و دومی در دهه کل. از فرصت مناسب استفاده بوده پیش از همه مینتدارگی خودم را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامای رحمان برابریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و حکومت محلی شهر کلوب میرسانم برای بنگاه چنین ساختمان بنگاه زمانوی و مهیا نمودن شرایطی برای بهبود کار در ناحیه. در دیگر انشاءات جشنی کارهای ساختمانی با مرام جریان داشته. مقصد دارند تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده شوند. شیرینجان سفرزاده سیفالدین اسماعیلوف از شهر کلوب برای برنامه نوید. طبق پیشگویی اگنتی آب و هواشناسی کشور شروع از 29 نوامبر تا نیمه اول هفته آینده در مملکت هوای نااستوار به عمل می آید. وابسته به این روند موسمی، کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ساکنان و مهمانان را به احتیاطکاری دعوت می کند. شرح بیشتر موضوع در مطلب نوبتی برنامه. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با استناد به اگنتی آب و هواشناسی کشور به توجه شهروندان و مهمانان کشور می‌رساند که
از 29 نوامبر سال 2024 در جمهوری هوایی نومساعد پیش بینی می شود. در بعضی ناحیه‌ها باران پوشیده در نظر داشته شده در بلندی‌های بیش از 1800 متر از سطح بحر برف می‌بارد. بارش باران و برف و پس‌شوی حرارت هوا تا سنه 4 دکبر پیشگویی کرده می شود. اگرچه بارش برف در وادی‌ها در نظر داشته نشده است، اما متخصصان سرشوی حرارت هوا را پیشگویی می‌کنند. از 29 نوامبر تا 4 دکبر در شهر دوشنبه نیز هوای نومساعد پیش بینی می شود. طبق معلومات агентии об و هواشناسی کشور از 29 نوامبر آغاز در حدود مملکت هوای نامساعد آغاز می شود و باید قید نمود که بارشات باران در وادی‌ها و در بلندی‌های زیاده از 1800 متر بارشات برف پیشگویی شده ایستاده است. غیر از این باید قید نمود که فرآمدن طوفان یا اینکه تورمیخ هم نیز مخصوصا در شاهراه‌های کوهی هم نیز پیشگویی می شود. بنابراین کمیته بار دیگر مراجعت می‌کرد مخصوصا به اهالی که در منطقه‌های خطرناک زندگی می‌کنند. خواهشمندیم در این راستا از راه اندازی کارهای و مانند جمع‌آوری هیزم برآمدن به شکار مخصوصا برآمدن به شکار می‌گویند که ماهیداری باید 100% دست کشند چون احتمالات‌هایی که اون حادثه‌های طبیعی که من در بالا ذکر کردم خیلی زیاد می‌گردد. در برابر بارشات باران و از آن جمله برف البته پس‌شوی حرارت هوا هم نیز پیشگویی می‌شود و حتی در حدود شهر دوشنبه هم روزهای یکم و دوم مخصوصا هنگام شبانه حرارت هوا از 1 درجه پایین می‌فورد. بنابراین ما خواهشمندیم به سر و لباس و مخصوصا به پایه‌افضل اهمیت دهند. آن اشخاصی که شبانه کار میکنند خیلی احتیاطکار باشند تا اینکه از پنشوی بیماری‌های موسمی ایمن باشند. بارش باران میتواند باعث بلند شدن سطح آبی دریاهای نزدیک کوهی و کوهی شده خطر آمدن سیل، ریزش سنگین و لغزش ترم وجود دارد. در این رابطه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراژانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بار دیگر به ساکنان و مهمانان کشور مراجعت نموده توصیه می‌دهد که در این روزها از رفتن به خط‌سیرهای سیاحی و سیر و گشت‌ها به منطقه‌های کوهی خودداری نمایند. همچنین کمیته حالت‌های فوق‌العاده از اهالی دعوت می‌کند که هنگام حرکت از عقبه‌ها و راه‌های کوهی احتیاطکار باشند. با اطلاع منبع بارش باران اساساً تا سنه 3 دکبر در نظر داشته شده، شروع از سنه 4 دکبر سرشوی هوا پیشگویی کرده می شود. پس کل ساکنان کشور را ضرور است که از سردی‌های در پیش ایستاده خود و نزدیکانشان را احتیاط نمایند. در ناحیه لغش آخرین آمادگی‌های مقامات برای به مشکلی گذراندن دوره زمستان جریان دارد. چون دیگر شهر و ناحیه‌ها توجه مقامات اجراییه به مسئله زمستان گذرانی مؤسسه‌های اجتماعی از جمله بیمارخانه و مرکزهای تندرستی روانه شده است. لغش ناحیه کوهستان بوده زمستان سرد طولانی دارد. با مقصد به مشکلی گذراندن فصل زمستان کارمندان بیمارخانه با دستگیری مقامات اجراییه با انگشت و هیزم تامین گردیده که سردی‌های پیش آمد را با صرف انگشت و هیزم پس سر نمایند. همه بیناهای بیمارخانه شیشه‌بندی گردیده با انگشت و هیزم سوزشواری دیزلی و پیچ‌های برقی تامین کرده شدند. بیمارخانه مرکزی ناحیه لغش در سال جاری از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان پر را به تعمیر فرا گرفته شده و دور زمستان گذرایی تیاری دیده است و در مجموع 70 تن انگشت سنگ و 10 کوب هیزم و باز 200 لیتر موادهای سوزشواری در بیمارخانه تامین کرده شدند که دوره زمستان را با باوری تام گفته میتونم که به مشکلی پیش سر می‌برد. بیمارخانه مرکزی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از تعمیر اساسی برآورده شده با تمام تجهیزات‌های نو و زمانوی و سیستم معاصر گرمایدهی مجهز کرده شده است. در مؤسسه طبی ناحیه لغش خدمت رسانی به اهالی در سطح ضروری براه مانده شده. کارمندان بیمارخانه مرکزی ناحیه خدمت رسانی به اهالی خوب براه مانده با مقصد پیشگیری بیماری‌های سیریتی بین اهالی صحبت واخوری‌ها می‌گذرانند. در زمینه توافقات قبلا حاصل شده میان رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان و دولت قطر شروع از امروز پروازهای مستقیم هوایی میان شهرهای دوشنبه و دفع آغاز یافت. تصمیم مذکور به خاطر تحکیم روابط متقابلا سودمند اقتصادی و اجتماعی و رشد سیاحی روی دست گرفته شده است. شرح بیشتر موضوع و در گزارش همکار ما.
در اساس دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و در چهارچوبه تدبیرها به مناسبت 30 سالگی برقراری مناسبات دیپلماتی میان تاجیکستان و دولت قطر خطسیر نوی هوایی میان دوشنبه دوحه افتتاح یافت. این خطسیر توسط شرکت هواپیمایی سومونیر و شرکت سیاحی فلایتیجی فعال گردید و پروازها هر هفته انجام داده خواهند شد. مقصد از این اقدام راهاندازی بیشتری مناسبات در سمت رشد توریسم دانسته می شود. افضلیت دیگری خطسیر در رفت و آی بی‌روادید ساکنان هر دو دولت و منطقه وسیع ترانزیتی داشتن فرودگاه بین المللی دولت قطر ارزیابی گردید. مهمیت پرواز مذکور در آن است که نه تنها امکانیت برای شهروندان تاجیکستان به هواری میانه رفتن است، بلکه یک دروازه‌ای که با سیاحان دولت‌های عرب با تاجیکستان، یعنی برای جلب کردن سیاحان هم خطسیر مذکور به واسطه باید مساعدت خود را رساند. خود دولت قطر خیلی بسیار امکانیت‌های سیاحی دارد. برای شهروندان جمهوری تاجیکستان به قطر رژیم بی روابیدی است و خود قطر همه شهرهاش بسیار امکانیت‌های سیاحی دارند. هم بحر هست، هم بسیار جای سیر و گشت و دمگیری است. ضمن برگزاری مراسم به مناسبت فعال گردیدن خطسیر نوی هوایی که با اشتراک رهبریت کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سفارت دولت قطر در جمهوری تاجیکستان و دیگر مسئولان دایر گردید، ذکر شد که هدف از عملی سازی این اقدام زیاد نمودن شماره سیاحان از جانب جمهوری تاجیکستان و دولت قطر بوده، به راه ماندن خطسیرهای مستقیم هوایی بین هر دو دولت به منفعت رشد اقتصادی و اجتماعی می باشد. اثنای چاره‌بینی ناطقان از رشد و گسترش پیدا کردن همکاری‌های متقابلا سودمند میان دو دولت سخن گفته، تشبوس نوبتی را نتیجه توافقات تازه‌ای به دست آمده میان رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان و قطر عنوان کردند. در دوام 6 سال اخیر راهاندازی گردیدن آزمون‌های جمهوری علمی و ذهنی و معرفتی توجه نسل نورز و جوان را به علم آموزی به مراتب زیاد نمود. طبق معلومات آماری تنها برای اشتراک در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است در دوام 6 سال ادامه یافتن آزمون بیشتر از 1 میلیون نفر ساکنان سن و سال و کسب و کار گوناگون ثبت نام شدند. همکاری ما خواجه نظریف درباره اشتراک فعالان یک خواننده لیسه دولتی ناحیه واسه یک باره در 2 آزمون سطحی جمهوری گزارش می‌دهد. مارو برهانو و غالب 2 آزمون جمهوری در سال 2024 فروغ صبح دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت خواننده لیسه دولتی رقم 1 ناحیه واسه می باشد. این دستاورد مارو آبروی مکتب و استادان را نه تنها در ناحیه و ولایت بلکه در مقیاس جمهوری باز هم بلندتر گردانید. از این رو کلکتیو آموزگاران این مؤسسه تعلیمی شاگردشان را همراه با خوانندگان با خرسندی استقبال گرفتند تا اینکه از موفقیت مارو دیگران عبرت گیرند. امسال در 2 آزمون سطح جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است و علم فروغ معرفت اشتراک نموده در دور نهایی سزاوار مقام سیوم گردیدند و به همسالان خود توصیه می‌دهم که در چنین آزمون‌های سطح جمهوری اشتراک نموده سویه دانش خویش را بلندتر گرداند، زیرا شخص با خواندن کتاب نه تنها سویه دانش خویش را بلند می‌گرداند بلکه درک و فهمش نیز نسبت به همه گونه موضوع‌های زندگیش بهتر می‌گردد. در جمع آمد ایدانه رهبریت مؤسسه آموزگاران و خوانندگان را به این موفقیت تبریک نموده از سهم آموزگاران در تعلیم و تربیت شاگردان یادآور گردیدند. اولا میnnadorgی خود را به سازگار صلح و وحدت ملت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانند که برای جوانان یک چند آزمون‌های سطح جمهوری راه اندازی نمودند که خود سویه دانش خوانندگان را بلند نمایند. از این لحاظ خود را یکی از شخصان خوشبخت‌ترین می‌حسابم که توانستم که شاگرد خود را در آزمون علم فروغ معرفت از نوعیت سه بیولوژی آماده سازم و در دور نهایی سزاوار جای گردد. و این چنین شش می‌نمایم که همیشه شاگردان را در راه علم آموزی تربیت نمایم و در دل خوانندگان مهر و تندرستی و علم آموزی را دوچار نماییم. لیسه دولتی ناحیه واسه مؤسسه تعلیمی که مهرو اینجا تحصیل دارد 915 نفر کودکان را به تحصیل فرا گرفته است. شاگردان این مؤسسه سال گذشته در آزمون‌های سطح بین المللی اشتراک ورزیده جایهای نمایان را اشغال نمودند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر زهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.
با تشبوس مسئولان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه یاوان طبق نقشه چرابینی‌های بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه در همبستگی با فیلیال مرکز تشکل تمایل ملی جوانان و مرکز تحصیلات علاوگی نزد شعبه معارف ناحیه با اشتراک شاعره خوشکلام شهریه احتمزاده محفل شعر و سرود برگزار گردید. گزارش از جریان این محفل. در درآمدگاه قصر فرهنگ ناحیه یاوان شاعره خوشکلامی تاجیک شهریه احتمزاد را دوستداران کلامی بده با گلدسته استقبال گرفتند. شاجایزه یگانه من وطن است. چنین نام داشت محفل شیر و شکر شاعری محبوب کشور. دستندکاران این محفل شعر و ادب همچون اشتراکچی غالبان و فعالان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است را دعوت کرده بودند. چرابینی ادبی در فضای خوب و خاطرمان دایر گردیده در آن شعر و سرودها در وصف وطن دوستی، عشق و محبت، صداقت و صمیمیت، وفاداری و انسان دوستی قرائت کرده شد. گفتم به مورد است که شاعره شیرین بیان شهریه احتمزاد از ادیبان وطنسرای مملکت به شمار می رود و تاکنون آهنگسازان تاجیک به صدها شعر و ترانه‌های او آهنگ بستند و سرودهایی که از جانب هنرمندان شناخته مملکت بر اشعار شهریه سروده شدند هواداران زیاد دارند. نمونه این گفته ها هنرنمای صنعتکار خوشنام تاجیک شهرت سینک است که در محفل ادبی از اشعار شهریه چند سرود دلچسب اجرا نمود و با کفکوبی اهل تالار استقبال کرده شد. در انتهای محفل ادبی مسئولان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه یاوان و نمایندگان دیگر اداره‌های داخلدار با چند نفر اشتراکچی فعال آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است که ناحیه را در این آزمون سطح بلند نمایندگی و سزاوار جایهای افتخاری گردیده بودند، تحفه و افتخارنامه و مکافات‌های پولی تقدیم کردند. باید ذکر نمود که چنین چرابینی‌ها با کتاب و کتابخوانی از خود کردن اشعار کلاسیکان و معاصر و بیدار نمودن ذوق ایجادی جوانان زمینه مساعد خواهد گذاشت. آماده کردن آموزگاران محلی یکی از عامل‌های اساسی رشد تعلیمات زبان‌های خارجی می‌باشد. این نقطه ضمن برگزاری مراسم افتتاح آزمون بین‌المللی تبادل ملکه‌های تعلیمات زبان چینی برای آموزگاران محلی منطقه آسیا مرکزی در سال 2024 تاکید گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. مراسم افتتاح آزمون بین‌المللی تبادل ملکه‌های تعلیمات زبان چینی برای آموزگاران محلی منطقه آسیای مرکزی زیر عنوان مسابقه قهرمانی آموزگاران زبان چینی در سال 2024 در دانشکده کنفوتسی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان دایر شد. چرابینی به این مناسبت با شرکت رهبریت وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، دانشگاه ملی تاجیکستان و نمایندگان جمهوری مردمی چین صورت گرفت. در مرحله جنبستی آزمون 9 نفر آموزگاران محلی زبان چینی از کشورهای آسیای مرکزی اشتراک ورزیدند. اثنای سخنرانی ناطقان تاکید کردند که از تاکیدهای پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به رشد علم و معارف برمی‌آید که بلند گردیدن ملکه زباندانی آموزگاران به تدریج رشد می‌یابد. تاکید رفت که در طول 10 سالهای اخیر چین و کشورهای آسیای مرکزی در ساحه معارف رابطه‌های مستحکم برقرار نمودند. از تأسیس دانشکده‌ها و سیمخانه‌های کنفوتسی تا برنامه‌های مشترک تعلیمی، این همکاری نه تنها به گسترش دانش زبانی بلکه به فهمیش عمیق فرهنگ‌های یکدیگر مساعدت می‌کند. فعلا در جمهوری تاجیکستان 2 دانشکده کنفوتسی همچون مرکزهای پیشبرنده زبان چینی و شناسایی فرهنگ چین فعالیت پرثمر دارند. تذکر داده شد که زبان چینی در شرایط جهانی شوی همچون یک واسطه مهم معاشرت و همکاری در عرصه‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی برآمد می‌کند. تاکید رفت که چین یکی از شریکان اساسی اقتصادی منطقه میباشد و برای استفاده پوره امکانیت‌های این همکاری دانستن زبان چینی مهم است. جدا کردن 1200 بورسیه حکومت چین برای کشورهای آسیای مرکزی، افزایش شماره دانشکده‌های کنفوتسی و سیمخانه‌های کنفوتسی در منطقه، اینچنین پیشنهاد کردن 5000 جای برای آموزش و تبادل، از رشد متأصل کسب کردن همکاری‌های گومانیتری ارزیابی شد. این تدبیرها با رشد متخصصان ساحه‌های گوناگون در کشورهای آسیای مرکزی کمک نموده برای بنیاد یک جامعه فرهنگی برابر، فراگیر و دستگیر یکدیگر زمینه می‌گذارند. ابراز گردید که طی 20 سال فعالیت دانشکده‌های کنفوتسی با یک مؤسسه بزرگ بین‌المللی در ساحه تعلیم زبان چینی تبدیل یافته است که در بیش از 160 کشور جهان فعالیت نموده، دارای زیاده از 500 دانشکده و 1000 سیمخانه میباشد. همین طریق دور نهایی آزمون بین‌المللی تبادل ملکه‌های تعلیمات زبان چینی برای آموزگاران محلی منطقه آسیای مرکزی در 2 مرحله شوق‌آور آغاز یافت و بعد از تحلیل همه‌جانبه 29 نوامبر غالبان این تدبیر منطقوی از حساب آموزگاران محلی زبان چینی معین خواهند شد.
австралия бо мақсади ҷорӣ намудани маҳдудият дар истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ қонунеро қабул карданист. ин санади ҳуқуқӣ ба наврасонӣ то 16 сола дахл дорад. тӯфони шадид дар британияи кабир ба фурудоии ҳавопаймоҳои мусофирбар халал ворид намуд. шарҳи бештари хабарҳо аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбатии барнома. палатаи поёнии парлумони австралия тарҳи қонунеро тасвиб кард ки бар асоси он истифодаи нафарони то 16 сола аз шабакаҳои иҷтимоӣ манъ мешавад. аз 115 вакил 102 нафар ба ҷонибдории ин қонун овоз доданд. акнун ин санадро бояд сенати австралия қабул кунад. агар лоиҳаи қонун қабул шавад, пас ба платформаҳои васоити ахбори оммаи ин кишвар 1 сол муҳлат дода хоҳад шуд то масъалаи маҳдудиятҳои синну солиро баррасӣ кунанд. дар акси ҳол мақомот нисбати онҳо чора меандешанд. барои вайрон кардани талабот платформаҳои рақамӣ беш аз 3.4 миллион евро ҷарима карда мешаванд. ҳамзамон дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз корбарон талаб кардани асноди тасдиқкунандаи шахсият аз ҷумла шиноснома ё шаҳодатномаи ронандагӣ манъ карда мешавад. платформаҳо инчунин наметавонанд идентификатсияи рақамиро тавассути системаи ҳукумат талаб кунанд. синну сол бо истифода аз технологияи муайян карда мешавад ки коркарди он бо яке аз ширкатҳои бритониёӣ баста шудааст. тӯфон дар британияи кабир боиси обхезии шадид дар минтақаҳои гуногуни ин кишвар шуда алоқаи ҳавоиро халалдор кард. аз сабаби номусоидии вазъи ҳаво тайёраҳое ки аллакай дар осмон буданд дар шароити ниҳоят душвор фуруд омаданд. ҳамин тариқ дар фурудгоҳи хитроу ҳангоми фурудоӣ шамоли сахт ҳавопайморо аз хатти парвоз берун кард ва ба фуруд омадани халабонҳо монеъ шуд. онҳо маҷбур